मीनादसमारम्भान् नादयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां यो नित्यमच्युतपदाम्बुजैक्मरुक्म व्यामोहतस्तरितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये मातापिता योतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मोत्ना भूतं सरस्य मादाह्वय भट्टनाद श्रीभक्तिसार कुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमनं प्रणतोऽस्मि नित्यम् नाथं पङ्कजनेत्र राम यमुना वास्तव्यमालाधरान् योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्रजलदिं गोविन्दपुराधिपौ भट्टार्यन् निगमान्तयोगी जगदाचार्यौ स कृष्णद्वयौ वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले सदेवादिपान् नमो वेदान्त वेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य कामतासारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्त वेद्यामृतवारिरासेः वेदार्थसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्वैरिदासं श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसोनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभ श्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाब्जे नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सोनवे संसारभोगिसन्दष्टजीव जीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसद्भगवदङ्घ्रिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्य जामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनना सुन्दर जामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्न जन्तु सन्तारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजार्यदासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैले सदया पात्रं श्रीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिल द्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभागधेयं गोपालदेशिकमहं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनूभाम् वेदान्ताचार्य सत्शिष्यं उडैर्वल्लमन्परे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गार्य शिष्यं सत्शिष्य सेवदिं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये देवि दीप्तये ॐ अस्मद्गुरुभ्यो नमः। भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वाद्भुतं श्रीषट्कोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवழிதினாளென்னும் தென்குருவூரென்னும் மறுவினியவன் பொருணலென்றும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியினையே எப்பொழுதும் சிந்தையாய் நெஞ்சே தெளிந்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருவோர் வேணும் இனத்தாரை அல்லாதிரைஞ்சேன் தனத்தாலும் ஏதும் குறைவிலேனன் தை சடகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமுனிதன் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்றார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதந்தரிக்கும் பெயராத உள்ளம் பெறார் வாந்திகிழன் சோலை மதிலரங்கள் வன்புகழ் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் செடகோபன் முயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையன் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தொக்கியலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருகை அருகோர் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஓம் அஸ்மத் குருப்யோ நமஹ. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ తిరువాయిమొഴി దివ్య ప్రబంధాన్ని అనుసంధానము చేసుకోవడము అనేటువంటిది ఎన్నో జన్మల పుణ్య విశేషము. ఈ విషయాన్ని ప్రతిరోజు కూడా శఠగోపరందాది అనేటువంటి దివ్య ప్రబంధంలో కంబనాటాళ్వాన్ను చాలా స్పష్టంగా చెప్తున్నారు.
ఇది కామధేనువు లాంటిది, ఇది కల్పతరువు లాంటిది, ఇది సర్వార్థదము, ఇది జీవితానికి ఆనందాన్ని ఇచ్చేటువంటిది, ఇది లేని రోజు రోజు కాదు. అదండి వాళ్ళ పాసురంలో చెప్పే మాట. మనకి మన మనస్సులకి చాలా దగ్గరగా ఉంది అనిపించింది ఈ భావం. ఏ రోజు తిరువాయుమొഴി మనం అనుసంధానం చేయమో వినమో ఆ రోజు రోజులోనే లెక్క కాదు. ఎంత అందమైనటువంటి పాసురాన్ని చెప్పారో చూడండి. కమ్మనాటాழ்వాన్ 61వ పాసురం అండి. கூறப்படா மறையின் பொருள் கூறி குவலயத்தோர் மாறப்படா வினை மாத்திய மாறன் மகிழ் அலங்கள் நாரப்படா நின்ற போதமுதாகும் அதன்றி நஞ்சம் தேரப்படாது கெட்டேன் மன்றனாரும் தன் தென்னலையே தென்தலையே తెన్నలయ్యే. తెన్నలై చల్లటి గాలి. ఇక్కడ దీని తాత్పర్యం ఏమిటి అంటే ఎవ్వరూ అర్థం చెప్పలేనివి వేదాలండి. ఆ వేదాల సారాన్ని పాసురాలుగా తీసుకొచ్చేశారు. దీనికి కూడా మనం చెప్పుకుంటున్నాం అనుకుంటున్నాం కానీ చెప్పవలసినది ఇంకా చాలా ఉంది అన్నట్లుగా చెప్పుకుంటున్నాం. మనం చెప్పుకునేది కొంచెం కొంచెం మాత్రమే. ఎంతో వైభవోపేతమైనటువంటి 5 వ్యాఖ్యానాల్లో చెప్పినటువంటి విశేషాలు యథాశక్తి మనం కొంచెం దగ్గరికి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నము చేస్తున్నాం. అలా కూరప్పడా మరయ్యన్ పొరుల్ కోరి ఎవ్వరి చేత చెప్పడానికి సాధ్యం కానటువంటి వేదాల సారాన్ని అందరికీ తెలిసేలాగా చెప్పారు. కూరి ద్రవిడ భాషలో పాడారు, చక్కగా మంచి తమిళంలో పాడారు అన్నమాట. కువలయత్తోర్ మారప్పడా వినయ మాత్య అంటే మనం ఈ భూమి మీద ఉండే మనం పోగొట్టుకోలేని కర్మలను కూడా పోగొట్టారు. ఈ పద ప్రయోగంతో కువలయత్తోర్ మారప్పడా వినయ మాత్య ఈ పదంతో ఆయనకి మారన్ అనే పేరు ఎంత అద్భుతమైనటువంటి నామం. అంటే ప్రతి ప్రాణి భూమి మీద పడగానే శఠ అనేటువంటి వాయువు యొక్క ప్రభావానికి లోను కావలసినదే, ఎవ్వరూ తప్పించుకోలేరు. అది తప్పించుకొని హుంకరించిన ఏకైక వ్యక్తి మహనీయులు శఠగోపులు కాబట్టి ఈ పదాన్ని ప్రయోగించారు కమ్మనాటాழ்వాన్. ఏమని? కువలయత్తోరు మారప్పడా వినయ మాత్య భూలోకస్తులు తొలగించుకోలేని కర్మాన్ని కూడా పోగొట్టారు. అంటే శఠ అనేటువంటి వాయువుని చక్కగా జయించిన మారన్ నమ్మాళ్వారు. ఆయనకి ఏమైనా పేరండి? వకుళాభరణులు, మగిజలంగల్ పొగడపూదండని ధరించినటువంటి వారు. నారప్పడా నిండ్రపోదు ఆ పొగడపూల పరిమళం నాకు రోజు సువాసనలు నేను ఆగ్రాణించాలి, ప్రతిరోజు ఆ పరిమళాలు నేను చూడాలి. అముదు ఆవం అది నాకు ఒక చల్లటి గాలిలాగా ఒక అమృతంలాగా ఉంటుంది. ఇది మన అనుభవంలోకి చెప్పే విషయం. ఎప్పుడైతే తిరువాయుమొழிని మనం అనుసంధానం చేస్తామో, వింటామో, అంటామో అది మనకి ఒక మలయమారుతపు గాలి, చల్లని గాలి, పుల్లలదలకా జలకణ అలా అలా వచ్చి అలా వచ్చి అలా వచ్చి ఒక గాలి తగిలి వెళుతోందా అన్నట్లుగా అముదు ఆగం. అదు అండ్రి ఆ పరిమళం లేకపోతే, అంటే ఏ రోజైతే నేను తిరువాయుమొழிని చదవను, ఏ రోజైతే నేను తిరువాయుమొഴి యొక్క క్లాసులో ఉండను, ఏ రోజైతే పాసురాలను అనుసంధానం చేయను, ఆ రోజు నంజం ఒక విషాన్ని తాగినంతగా ఉంది నాకు. అంటే కాలం అంత భయంకరంగా గడుస్తోంది. తిరువాయుమొഴి జీవితానికి అమృతప్రాయము. మండ్రల్ నారం తన్ తెన్నలై అప్పుడు అందమైన చల్లనైన మలయపు గాలిని తేరప్పడాదు కెట్టేన్. అమ్మో ఈ గాలిని నమ్మకూడదండి. అంటే దీన్ని మనం ఎలా అన్వయించుకోవాలి? బాబో ఈ కాలం శక్తి చాలా గొప్పదండి, ఏ రోజు అనుసంధానం చేయలేకపోతాను అని ఇప్పుడే బెంగగా ఉంది. ప్రతి నిత్యం తిరువాయుమొழிని
అనుసంధానం చేసుకోవాలి, అన్వయించుకోవాలి, వినాలి, అనాలి అనేటువంటిది. కెట్టేన్ అన్నారండి ఈయన కమ్మనట్టాళ్ళని. కెట్టేన్ అంటే అయ్యయ్యో ఈ గాలిని నమ్ముకొని నేను బాధపడిపోయాను, పాడైపోయాను, అంటే ఇన్నాళ్ళు ఈ తిరువాయిమొழிని చదవకుండా కాలాన్ని ఎంత వ్యర్థం చేసుకున్నాను అండమన్నమాట. ఒక అందమైనటువంటి ప్రకటన. మామూలుగా గాలికి గంధవహుడు, గంధవాహుడు, పరిమళాన్ని తీసుకుని వచ్చేవాడు అని ఒక మంచి పేరుందండి. ఇక్కడ ఈ దక్షిణపు గాలి ఆ నాయకుడు ధరించేటువంటి పొగడమాల మీద నుంచి వచ్చి ఆ పరిమళాలు నాకు తగిలేలా చేసింది. అంటే ఇది లోకంలో లౌకికంగా మనం ఒకటి చెప్పుకోవచ్చు. ప్రేయసి ప్రియులు ఉంటారు, కలిసి ఉన్నప్పుడు ఆనందంగా ఉంటారు. విడిపోయి ఉన్నారనుకోండి, ఒక చంద్రుణ్ణి చూస్తూ అటు నుంచి నాయిక చూస్తోంది, ఇటువైపు నేను చూస్తున్నాను, మా ఇద్దరి కలయిక చంద్రుడిలోనే కలిసింది అనుకోవడం మనం అన్ని పాటల్లో వాటిల్లో చూస్తున్నాం కదండి. అలాగే ఇక్కడ నమ్మాళ్వార్లు పాసురాలు అనేటువంటి చల్లగాలి నాకు తగిలితే నాకు ఆనందం అవుతోంది, అమృతంగా ఉంటుంది. అది లేనినాడు నాకు విషం తాగినంత, అదేమో ఉన్ననాడు అమృతము, లేనినాడు విషము. అంటే సారాంశం ఒక్కటేనండి. ఏనాడైతే మనం తిరువాయిమొഴి దివ్యానుసంధానం చేసుకుంటామో ఆనాడు మనం దేవతల వంటి వారం అమృతాస్వాదన చేస్తాం. ఏనాడైతే ఆ భాగ్యం లేకుండా కాలాన్ని వ్యర్థం చేసుకుంటామో అది విషం తాగినట్లుగా మనస్సుకి చాలా కష్టాన్ని కలిగిస్తుంది అనేటువంటి భావాన్ని కంబనాటాళ్వాను చాలా అందమైనటువంటి భావంగా, అంటే తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధానుసంధానము మీ జీవితాలకి అమృతోపమానము అనే విషయాన్ని ఈ పాసురంలో చాలా చక్కగా చెప్పారు. అలాంటి తిరువాయిమొഴి దివ్య ప్రబంధంలో 4వ పదిలో 1వ తిరువాయిమొழிలో ఇవాళ మనం 10వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. 10వ పాసురం. ముందుగా పాసురాన్ని అనుసంధానం చేసుకుందాం. కురుగమిగ ఉణరు నోకి ఎల్లాం విట్ట இருகல் இறப்பு என்னும் ஞானிக்கும் அப்பயன் இல்லை ஏல் சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பெண்ணும் வீடில்லை மறுகலில் ஈசனை பத்தி விடாவிடில் வீடு அகுதே, విడాబిడిల్ వీడు అహుదే. చాలా అందమైనటువంటి భావాన్ని చెప్పారు ఇందులో. ఏంటంటే మనకి ఈ 10వ పాసురానికి ఏమండి భూలోకంలో ఉండే సంపదలు, స్వర్గము, స్వర్గంలో ఉండే సుఖాలు ఇవేవి మనకి గొప్పవి కావో, శాశ్వతం కావో అన్నారు. బాగుందండి. ఆత్మానుభవం గొప్పదా కాదా? ఈ పాసురం ప్రత్యేకంగా ఆత్మానుభవాన్ని గురించి చెప్పేటువంటి పాసురము. మరి ఆత్మానుభవం చాలా గొప్పది కదండి అంటే నిజమేనండి. ఆత్మానుభవం ఐశ్వర్యం కంటే, స్వర్గ సుఖం కంటే గొప్పదే. కానీ దాని తర్వాత ఉన్న మోక్షానందాన్ని తలుచుకుంటే కైవల్యం కూడా కిందదే. నిన్న మనం చెప్పుకున్నాం 4 మెట్లు ఉన్నాయి అని. ఐశ్వర్యము, స్వర్గము, కైవల్యము, మోక్షము అని 4 ఉన్నాయండి. మనం చివరికి వెళ్ళాలి. అందులో ఐశ్వర్యం దగ్గరికి వెళ్ళాం. అబ్బాయి ఇది అస్థిరం అండి అన్నారు. సరే స్వర్గం అనుకున్నాం, అది అంతకంటే అస్థిరం అండి, మీ పుణ్యం అయిందాకే ఉంటుంది, తర్వాత ఉండదు అన్నారు. సరే అయితే కైవల్యం అంది. కైవల్యం ఈ మొదటి 2 కంటే, అంటే ఐశ్వర్యం కంటే స్వర్గం కంటే కొంచెం గొప్పదే కావచ్చు. కానీ 4వది ఉందే మోక్షం, ఆ మోక్ష ఆనందం ముందు కైవల్యం కూడా చాలా చిన్నదే అనేటువంటిది చెప్తున్నారు. కురుగా ఉణరు వత్తుడు మెగనొక్కి, మనస్సుని మరలించాలి. పరోపదేశాల్లో ముఖ్యమైన ఉపదేశం ఇది. సుఖాల మీకి, అనుభవాల మీదకి హృదయం పరుగులు తీస్తూ ఉంటుంది. దాన్ని మనం వెనక్కి తీసుకురావాలి, మళ్ళించాలి. ఎటు మళ్ళించాలి? పరమాత్మ గుణానుభవం వైపు మళ్ళించాలి.
ఆత్మతో గుణరువత్తడు, ఆత్మతో చేర్చాలి. అంటే 3వ మెట్టులో ఉన్నాం, గుర్తు పెట్టుకోండి. మిగ నోక్కి, ఆహా చాలా బాగుంది, ఎల్లాం విట్టు, అన్నిటినీ విడిచిపెట్టి, ఇరుగల్ ఇరుగల్ ఆత్మానుభవం అనే ఈ కైవల్యాన్ని, ఇక్కడ ఇరుగల్ అంటే కైవల్యము అని అర్థం. ఇరప్పు ఎన్నం జ్ఞానికం, అదే మోక్షం అనుకుని జ్ఞానికం, జ్ఞానం పొందాం అనుకుంటారు చాలా మంది. మీరు 3 మెట్ల దాకానే వచ్చారు అని తెలియక ఓహో వచ్చేసాము అనుకుంటారు చాలా మంది. కానీ అక్కడ జ్ఞానికం అప్పయన్, అప్పయన్ ఆలాభము అంటే భగవత్ సమాశ్రయణము దాకా వెళ్ళని లాభం. 4వ మెట్టు భగవంతుడు, 3వ మెట్టు కైవల్యం. అక్కడ ఇల్లయ్యే లేని ఎడల సిరుగా చాలా చిన్న చిన్న పురుషార్థాలు నినైవదోర్పాశం ఉండాం. మనం గనక మోక్ష వైభవాన్ని తెలుసుకోలేకపోతే ఈ కర్మ బంధం మనని అలాగ బంధించేస్తూనే ఉంటుంది. మరి ఏం చెయ్యాలండి? మరుగల్ ఈసనై పత్తి, దోషము లేని సర్వేశ్వరుణ్ణి ఆశ్రయించి విడావిడల్ శరీరాన్ని విడిస్తే, అంటే జీవించినంత కాలం పరమాళ్ళ ధ్యానంలోనే ఉండాలి. ఏమండి, కాసేపా, ఒక క్షణమా, ఒక రోజా అని కాదు. నీకు జ్ఞానము శరీరంలో ఉన్నంత కాలం, నువ్వు తెలివిగా ఉన్నంత కాలం భగవద్ధ్యానం చేసుకుంటూనే ఉండు. వీడిల్లై ఆ పరమాత్మ ధ్యానం చెయ్యకపోతే నీకు ఈ కైవల్య రూప మోక్షం కూడా రాదు. కైవల్యం మొదటి 2 కంటే పెద్దదే, కానీ పరమాత్మ ధ్యానం ఉంటేనే అదైనా నీకు సిద్ధిస్తుంది. అహుదే వీడు. కాబట్టి నిజమైన పురుషార్థం అంటే ఏది? అహుదే. అహుదే అని 3 సున్నాలు, కింద 2 సున్నాలు పెట్టి పైన 0 పెడితే హ హ అనే సౌండ్ తో పలకాలండి. అహుదే. అలాంటి ఆ భగవత్ కైంకర్యమే వీడు. అదే నీకు నిజమైన పురుషార్థం. అంటే కైవల్యార్థి జితేంద్రియుడు అవుతాడండి, ఇంద్రియాలు జయించాలండి, పరమాత్మని సేవించాలండి. అప్పుడే కైవల్యాన్నైనా చేరగలుగుతాడు, లేకపోతే కైవల్యం కూడా చేరలేడు. ఆ కైవల్యాన్నే నువ్వు మోక్షం అని అనుకోకూడదు. సర్వేశ్వరుణ్ణి నువ్వు ఆశ్రయించి నీ ఉపాసన సిద్ధించాలి అని అంటే నువ్వు భగవద్ధ్యానంతో కాలాన్ని గడపాలి. నీకు అంతిమ స్మృతి అనేది ఒకటి చెప్పారు, అది అవసరమా లేదా అనే చర్చ కూడా మన సిద్ధాంతంలో చాలా జరిగింది. ప్రపత్తి మార్గంలో ఉన్నటువంటి వాడికి అంతిమ స్మృతి కూడా అవసరము లేదు. ఇందువల్ల అంటే అంతిమ కాలం ఎలా ఉంటుందో గ్యారంటీ లేదు మనకి. ఎలా చూడగలుగుతామో? కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే, అప్పుడు ఎలా ఉంటుందో, చూడమన్న వైపుకు చూడగలుగుతామో లేదో, ఈ దేహాన్ని అటువైపు తిప్పుకోగలుగుతామో లేదో, ఎలాంటి స్థితిలో ఉంటామో, మాట అనాలని ఉన్నా పైకి సౌండ్ వస్తుందో రాదో. కాబట్టి ఆ అంతిమ స్మృతి అక్కరలేదు. నీ శరీరంలో శక్తి ఉన్నంత కాలం భగవద్ధ్యానం చెయ్యి. అప్పుడు వరాహ చరమ శ్లోకాన్ని గుర్తు తెచ్చుకోవాలి. అహం స్మరామి మద్భక్తం నయామి, నేను నా భక్తుల్ని తలుచుకుంటాను, నేను అతన్ని నా సన్నిధికి తీసుకువెళ్తా. కాబట్టి ఈ కైవల్యం కూడా ఇది అశాశ్వతమే అని ఒక మాటని చెప్తున్నారు అన్నమాట. మనం మళ్ళీ ఒక్కసారి అనుకుందాం. నమ్మాళ్వార్లు పరోపదేశాలు చేశారు. ఇక్కడ వరకు వస్తున్నటువంటి తిరువాయిమడిలో మనం చూద్దాం. వీడిములో చెప్పారండి, అన్నిటినీ వదిలిపెట్టేసాయి, భోగాల్ని వదిలిపెట్టేసాయి అని ఒకటి చెప్పారండి. సొన్నాల్ విరోధంలో చెప్పారండి, ఇతరులని కూడని వాళ్ళని సేవ చేయకు, అక్కర్లేని పొగడతలు పొగడకు, అసేవ్య సేవ చేయకు అని చెప్పారండి. వరు నాయగమాయిలో చెప్పారండి. ఇప్పుడు మనం చెప్పుకునేటువంటిది నాయన ఐశ్వర్యం, స్వర్గం, చివరికి కైవల్యం కూడా నీకు మోక్ష పురుషార్థము కంటే చాలా తక్కువైనటువంటివే. అంటే ఈ 10వ పాసురంలో మనకి ఏం చెప్తున్నారు? 8 దాకానేమో ఇహలోక ఐశ్వర్యాలు చెప్పారండి.
ఈ వరుణాయుగమైలో 8 పాసురాల వరకు ఈ లోకంలో ఉండే ఐశ్వర్యాలు నశ్వరాలు అని చెప్పారు. 9వ పాసురం దగ్గరకు వచ్చేటప్పటికి స్వర్గ సుఖాలు కూడా క్షుద్రాలే, అవి అస్థిరాలే అని చెప్పారు. ఎంత క్లియర్ గా ఇచ్చారో చూడండి. 8 పాసురాల వరకు ఈ లోక సుఖాలు, 9వ పాసురం స్వర్గ సుఖం కూడా అస్థిరమే. 10వ పాసురం దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి ఆ రెండిటి కంటే ఆత్మానుభవం గొప్పదే, కానీ మోక్ష పురుషార్థం ముందు అది కూడా తక్కువే అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్తున్నారు. అంటే భగవద్ అనుభవంతో పోలిస్తే కైవల్యము చాలా చిన్నది, తక్కువది. మనకి అంతిమ స్మృతి ఉంటే ఈ పాసురంలో ప్రత్యేకంగా మీకు శక్తి ఉంటే అంతిమ కాలంలో కూడా భగవంతుణ్ణి ధ్యానం చేసుకోండి, ఇంద్రియాలని విషయాల నుంచి వెనక్కి మళ్ళించండి, ఆత్మ మీద దృష్టి పెట్టండి. ఇంత పరోపదేశాన్ని ఇచ్చారండి. నిన్న మనం ఒక వాక్యం చెప్పుకున్నాం, మళ్ళీ అడిగారు కదా. ఈ 4వ పదిలో మనకి ఈశేషితవ్యం అని చెప్పుకున్నాం, నియంతృత్వం అని చెప్పుకున్నాం, పాలనా సామర్థ్యము అని చెప్పుకున్నాం. అందులో 2, 4, 6, 8 ఈ పదులు నాయికా భావంతో చెప్పారు. నిన్న మళ్ళీ చెప్పండి, ఆ నంబర్లను అడిగారు కదండి. 2, 4, 6, 8 ఒక స్త్రీత్వ భావంతో చెప్పినటువంటివి. అదే మనకి 1, 3, 5, 7, 9, 10 ఆళ్వార్లుగా చెప్పినవి, అంటే పుంభావముతో చెప్పినవి, పురుషుడుగా చెప్పినవి. ఇందులో మనకు 3 విషయాలు, ఐశ్వర్యం, స్వర్గం, మోక్షం 3 ఉన్నాయి. ఈ 3 గురించి మనకి ఆళ్వందార్లు కూడా గీతార్థ సంగ్రహంలో గతిత్రయస్య మూలత్వం అని ఒక పదం వాడారండి. గతిత్రయానికి అంటే ఐశ్వర్యానికి గాని, కైవల్యానికి గాని, దేనికైనా మోక్షానికి గాని పెరుమాళ్లే గతి. స్వామే ఉపాయం, స్వామే ఉపేయం. ఈ మాటను మనం పొరపాటున కూడా మరచిపోకూడదు. ఆయనే తీసుకువెళ్ళాలి, ఆయన దగ్గరకే తీసుకువెళ్ళాలి. దీన్ని గుర్తుపెట్టుకోండి. తీసుకువెళ్ళేది ఆయనే, తీసుకువెళ్ళేది ఆయన దగ్గరకే, తన దగ్గరకి తానే తీసుకువెళ్తాడు అనే తేలికైన పదాన్ని ఉపాయం, ఉపేయం అనే 2 పదాలతోటి మనం చెప్తాం అన్నమాట. అంటే విషయాంతర నివృత్తి ఉండాలి, ఇతర విషయాల మీకి ఈ మనస్సు వెళ్ళకూడదు. ఏమండి, కైవల్యం గొప్పది కాదా? గొప్పదే, కానీ మోక్షం ముందు అది తక్కువే. కైవల్యంకి వెడితే ఒక ప్రమాదం ఉంది, మళ్ళీ తిరిగి రావడం అనేది అక్కడ కూడా ఉండదు. మళ్ళీ తిరిగి వచ్చి జన్మ ఎత్తితే హాయిగా పెరుమాళ్ల పాదాలు పట్టుకుని మోక్షానికి వెళ్ళిపోవచ్చు డైరెక్ట్ గా. ఇంకా వెళ్ళడానికి లేదు, అక్కడ చిక్కు పడిపోతాం. అది ఆత్మానుభవం వరకే ఉంటుంది. నీ ఆత్మని నువ్వు చూసుకోవడం, నీ కంటితో నిన్ను చూసుకోవడం అవుతుంది. ఇదో అందమైనటువంటి మాట. ఏమండి, ఆత్మ అంత గొప్పదండి. ఆత్మ నిరాకారం అండి. ఎలా ఉంటుంది మనం చెప్పలేం. భగవద్గీతలో చాలా స్పష్టంగా ఆత్మస్వరూపాన్ని చక్కగా చెప్పాడు. అణుత్వం అండి, ఎంత చిన్నదో. అదే చిన్నదంటే అంత చిన్నదానిలో పరమాత్మ అణో రణీయాన్ మహతో మహీయాన్ అన్నట్లుగా దానిలో ప్రవేశించి ఉంటాడు పరమాత్మ. నిర్వికారం అండి ఆత్మ, ఏ మాత్రం మారదు, ఎప్పుడు ఒకేలాగా ఉంటుంది. నయనం చిందంతి శస్త్రాణి అని భగవద్గీతలో మనం చదువుకున్నామే, దాన్ని ఎవరు ఏమీ చెయ్యలేరు. ఆత్మ నిత్యమైనదండి. శరీరాలు నశించిపోతాయి తప్ప ఒక్కొక్క శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి ఈ ఆత్మ అదృష్టమా పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. లేదు, కర్మానుభవం ఉందా, వేరు వేరు శరీరాలని వరిస్తూ వెడుతుంది. అణువాయు ఇప్పుడు చెప్పుకున్నామే, చిన్న చిన్నది అని. నిరవయవం అంటే దానికి అవయవాలు ఉండవు, అంటే ఆకారం అనేటువంటిది ఏమాత్రము కూడా ఉండదు. భగవత్ శేషము, ఈ ఆత్మ ఎప్పుడు పెరుమాళ్ళకే శేషభూతము. సూక్ష్మము అంటే అణుత్వము, తెలిసేది కాదు. ఇలాంటి
ప్రత్యక్ష సమానాకారంగా. ఏమండి, మన ఆత్మని మన కంటితో మనం మన్ని చూసుకోవడం ఎంత కష్టమో, ఈ ఆత్మని దర్శించడం కూడా అంతే కష్టము అంటున్నారు. ఇలాంటి ఆత్మానుభవం గొప్పదే అయినా మోక్షం ముందు ఈ ఆత్మానుభవం చిన్నదే అవుతుంది. ఆ పాయింట్ చెప్తున్నారనమాట 10వ పాసురం. కురుగమిగ ఉణరువత్తడు నోకి ఎల్లాం విట్ట இருகல் இறப்பு என்னும் ஞானிக்கும் அப்பயன் இல்லையேல் சிறுக நினைவதோர் பாசமுண்டாம் பின்னும் வீடில்லை మరుగలిల్ ఈసనై పట్టి విడావిడల్ వీడు అహుదే. ప్రతిపదార్థాన్ని ఒక్కసారి చూద్దాం మళ్ళీ. చిన్న విషయాల మీద నుంచి మనస్సుని మరలించండి. కురుగా విషయాల నుంచి మనస్సు మళ్ళించి, ఉణరుభక్తుడు మిగనొక్కి ఆత్మతో మీ బుద్ధిని చేర్చి, ఎల్లాం పెట్టు అన్ని భోగాల మీద కాంక్షని వదిలిపెట్టి, ఇరుగల్ ఈ ఆత్మానుభవం అనేటువంటి కైవల్యాన్ని, ఇరప్పు ఎన్నం మోక్షమని తలచి. ఇది భ్రమ అన్నమాట. ఇది కేవలం కైవల్యమే తప్ప మోక్షం కాదు. అలాంటి జ్ఞానికం అప్పయన్. ఏమండి, కైవల్యంతో ఆగిపోతే మీకు ఇంకా పైకి వెళ్ళాలని లేదా? మోక్షం దగ్గరికి వెళ్ళాలని లేదా? అది అప్పయన్ ఆలాభం, స్వయం ప్రయోజనమైన భగవత్ సమాశ్రయణం ఉందే ఇల్లయ్యేల్. అది లేకపోతే సిరుగా నినైవదోర్పాశం ఉండాం. మనకి ఎంతసేపు భగవత్ చింతన లేని నాడు ఈ సుఖాల మీదకి, ఈ భోగాల మీదకే మన మనస్సు ప్రయాణము చేస్తూ ఉంటుంది. అందువల్ల ఏం చేయమంటారండి? మరుగలల్ ఈసనై పట్టి అఖిలహేయ ప్రత్యనీకుడైనటువంటి పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలని ఆశ్రయించండి. విడావిడిల్. అప్పుడు మీరు శరీరాన్ని విడిస్తే వీడిల్లై ఈ అలాగ అంతిమ స్మరణ ఉంటే గాని, పెరుమాళ్ళ ధ్యానం ఉంటే గాని, ఆయన కటాక్షం ఉంటే గాని కైవల్య రూప మోక్షం కూడా మీకు రాదు. కాబట్టి నిజమైన మోక్షం ఏది? అహుదే వీడు భగవత్ కైంకర్యమే పురుషార్థము. నిజమైన పురుషార్థం ఏది? భగవత్ కైంకర్యము అని అంటున్నారు. ఇక్కడ మనకి ఇంద్రియాలని మన వైపు మళ్ళించుకోవాలి, ఆ అంతర్ముఖీనం చేసుకోవాలి. మంచి పదం. అన్ని బయటకు పోతూ ఉంటాయండి, విషయాల మీదకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటాయి. వాటిని మన లోపలికి అంటే అంతర్ముఖీనం చేసుకోవాలి. ఇది ఎంత కష్టమోనండి. మనకి ఒక మాట చెప్తారండి, ఇంతకు ముందు మనం కూడా చెప్పుకున్నాం. మన ఆత్మకి 2 విధాల జ్ఞానాలు ఉంటాయండి. ధర్మీభూత జ్ఞానం, ధర్మభూత జ్ఞానం. ఇదివరలో కూడా మీరు మళ్ళీ మళ్ళీ అడిగారు, నేను చెప్పాను. ధర్మీభూత జ్ఞానము అంటే ఆత్మను తెలుసుకోవడానికి ఇంకా వేరే ఒకటి సహాయం అక్కరలేదు, వేరే జ్ఞానం అక్కర్లేదు. అది స్వయం ప్రకాశకంగా ఉంటుంది. అది ధర్మీభూత జ్ఞానం అంటారు. మరి ధర్మభూత జ్ఞానం అంటే మన జ్ఞానంతో ఇది 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 అని ఆ వస్తువు యొక్క ధర్మాన్ని బట్టి మనం తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే మన కంటితో ఇతరులని దర్శించడాన్ని ధర్మభూత జ్ఞానం అంటారు. మన కంటితో మననే దర్శించుకుంటే ధర్మీభూత జ్ఞానం అంటారు. ఇది చాలా కష్టమైనటువంటి జ్ఞానము అన్నారనమాట. అదే చెప్తున్నారు. 7 వ్యాఖ్యానంలోకి ప్రవేశిద్దాం మనం. గురునాయకమై 10వ పాసురంలో 7 వ్యాఖ్యానం 28వ పేజీ 10ాం పాట్ 10వ పాసురం యొక్క వ్యాఖ్యానం అండి. భూమిயில் ఐశ్వర్యం స్వర్గానుభవం ఇవై నిలై నిల్లా ఎంద్రార్. ఈ భూమి మీద ఐశ్వర్యం గాని, స్వర్గ సుఖాలు గాని అశాశ్వతం అని చెప్పారు. ఎంతవరకు చెప్పారండి? 8 పాసురాల వరకు ఇహలోక భూమి మీద సుఖాలు. 9వ పాసురంలో మనకి స్వర్గానుభవం కూడా అశాశ్వతమే అని. కీజ్ అంటే 8 దాకా భూమి స్వర్గాలు, భూమిలోక సుఖాలు, 9లో స్వర్గ సుఖాలు. ఇవై పోలన్ రెక్కే
ఆత్మలాభం నిలయనన్న పురుషార్థమే ఎన్నెల్. సరేనండి, ఆ రెండు వదిలిపెట్టేస్తామండి. కైవల్యం చూద్దామండి. అది మంచిది కదండి, అది పురుషార్థం కదండి అంటారేమో. కేశొన్నత్తై కురిత్తువరు నన్మయ్యుండే యాగిలం. ఐశ్వర్యం కంటే, స్వర్గం కంటే కొంచెం గొప్పదనం కైవల్యానికి ఉండవచ్చు. భగవదానందத்தை பத்தார் இது ఏకదేశమాయిరుక్కయ్యాలే అది ఉంతన్నిదు. ఎంత చక్కటి మాట రాశారు. భగవంతుని యొక్క ఆనంద సామ్రాజ్యంలో మనం ప్రవేశిస్తే ఈ కైవల్యం దాని ముందు ఎంతో చిన్నది అయిపోతుంది. కాబట్టి మీరు ఎక్కదలుచుకున్నప్పుడు 4 మెట్లు ఎక్కి పరమ సన్నిధికి చేరండి. 3 దాకా వెళ్ళి అక్కడ ఆగిపోతామని అనుకోకండి అని. కురుగా ఇత్యాది ముదల్ తన్నిలే ప్రత్యాహృతేంద్రియ నొక్కిరే. ప్రత్యాహృతేంద్రియ నొక్కు చాలా పెద్ద పదం, స్టాండర్డ్ పదం. ఇంద్రియాలని అంతర్ముఖీనం చేసుకున్న వాళ్ళకి. అసలు అంటే ఏమిటి ఒకసారి చూద్దాం. మన కన్ను ఉందండి, ఇలా ఎదురుగా చూస్తున్నామండి. ఈ కన్నుని మూసుకుని ఆ శక్తిని లోపలికి మళ్ళించాలి. ఎక్కడ దాకా వెళుతుందో మనకు తెలియదు. ఆ కన్ను లోపల ఏం చూస్తుందో మనకి తెలియదు. కన్ను మూసినా కూడా బయట విషయాలే కనిపిస్తాయి తప్ప ఆత్మ దాకా ఈ ప్రయాణం వెళ్ళదు. ఎక్కడికక్కడే గేట్స్ అడ్డు పడిపోయి ఉంటాయి అన్నమాట. అందువల్ల అంతర్ముఖీనత్వం అంతటి ఆత్మానుభవం అంత తేలికైన విషయమేమే కాదు అన్నమాట. ఆత్మప్రాప్తి అధికారం ఉళ్ళదు. అంత కష్టపడితే నీకు ఆత్మానందము కలుగుతుంది. బాహ్య విషయంగళిలే దూరపోయి గ్రహిక్కుం మనస్సై. మన మనస్సుకి ఎంత దూరమైనా సరే, క్షణంలో అమెరికాలో మా వాళ్ళ ఇంట్లో నేను ఉంటాను అంటే టక్ మన మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంత దూరమైనా ప్రయాణం చేసేస్తుంది. అలా వెళ్ళేటువంటి మనస్సుని ప్రత్యగర్ధ విషయమాకువదు. అది జీవాత్మ వైపు తిప్పాలి, అంతర్ముఖీనం చెయ్యాలి. నీ లోపల ఉన్న ఆత్మను నువ్వు దర్శించగలగాలి. ఎంత కష్టమైన విషయం అండి. నిజంగా ఒక్క క్షణం ఇలా కళ్ళు మూసుకుని ఆ దృష్టిని లోపలికి మళ్ళించండి, చూద్దాం ఎక్కడికెడుతోందో తెలియదు. మనకన్నీ గేట్లే, బయట విషయాలే కనిపిస్తాయి తప్ప లోపల విషయాలు మనకి కనపడవు. అవన్నీ తొలగించుకుంటూ జ్ఞానంతో ప్రకాశవంతమైన ఆత్మస్వరూపాన్ని దర్శించడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. అదావదు కన్నై ఇట్టు కన్నై పార్తా పోలే. ఆత్మతో ఆత్మని చూడడం మన కంటితో మనని చూసుకోవడం అని ఒక పోలికిచ్చారండి. మన కళ్ళతో మనం చూసుకోగలమా? ఊరికే బాహ్య రూపాన్ని అలా 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 చూడగలం. మన ఆత్మని మనం దర్శించలేము. చిరకాలం బాహ్య విషయంగళిల్ పన్నె పోంద వాసనై అడయ్య ఆత్మావిలే అంబడి విశదమతమమాగా అనుసంధిత్. మనకు ఒకటి అలవాటు అయిపోయింది. పుట్టినప్పటి నుంచి బయట విషయాల వైపే ఇంద్రియాలు తిరుగుతాయి. లోపల వైపు వెళ్ళడం అలవాటు లేదు. కాబట్టి వాటిని సవాసనగా విడిచిపెట్టాలి. మనం మన ఇంట్లో ఏదో సంఘటన జరిగిందండి, అది చాలా ఆనందకరమైన సంఘటన, లేదు మనస్సుకు బాధించే సంఘటన, అది మర్చిపోండి అంటామండి. మర్చిపోగలరా? వద్దంటే అదే ఇంకా ఎక్కువ గుర్తొస్తుంది. మన మనస్సుకుండే లక్షణం ఏమిటంటే, అవును నిజమే గాని అలా ఎందుకు జరిగింది, అవును నిజమే గాని భలే జరిగిందే అని జరిగిన దానినే తలుస్తుంది తప్ప ఆ విషయాన్ని మర్చిపోయి అంతర్ముఖీనత్వం చెందడం అంటే మాటలతో అయ్యే పని కాదు. ఎల్లాం విట్ట శ్రీయప్పతి పెరియ తిరువడి తిరుత్తోళిలే తోళం తోళ్మాలయుమాయ్ వందు నిన్నాలు. ఇక్కడ నంబిళ్ళయ్య గారు చిన్న హాస్యాన్ని పెట్టారని, ఏమిటయ్యా ఇలా ఉన్నావు, ఉండు నేను వస్తున్నాను అని. శ్రీయప్పతి ఏం చేశాట, పెరియ తిరువడి తిరుత్తోళిలే తోళం తోళ్ మాలయ్యమాయ్ వందు నిన్నాం. ఆ గరుత్మంతుణ్ణి అధిరోహించి అమ్మను పట్టుకుని చక్కగా గరుడ వాహనారూఢుడై వచ్చి, ఇదిగో నేను వచ్చేసా నిలబడ్డాటండి. నిలబడితే మనంట, నువ్వు పక్కకుండు
నేను ఆత్మని గురించి అన్వేషిస్తున్నాను, నువ్వు పక్కకుండు అని ఆయన్ని కూడా శానగచ్చాత్తోపాధి శుద్ధి మాత్రయ్యే ఉపజీవిత్తు. ఈ మాట చాలా బాగుంటుందండి. సాక్షాత్తు పెరుమాళ్లే వచ్చి దర్శనం ఇచ్చినా కూడా నేను ఆత్మ అభివృద్ధి చేసుకోవడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తున్నాను, దానికి నువ్వు శానగచ్చాత్తోపాధి భలే రాశారండి. పంచగవ్యము అని ఉంటుంది, పరిశుద్ధం చేసేటువంటిది అనమాట. ఆవు పంచకం అంటామే, పరిశుద్ధి చేసేటువంటిది. అందులో ఒక భాగంగా పెరుమాళ్ళను కూడా భావించి పక్కకు పెట్టేస్తాను. ఎంత సహజమైన మాట. దేవుడు స్వయంగా కన్నుల ముందు నిలిచిన, ఇదిగో నేను ఇప్పుడు బిజీగా ఉన్నాను, నువ్వు పక్కకుండు అనే తత్వం మనిషిది. అది చెప్తున్నారనమాట. ఉపజీవిత్తు భోగ్యత నెంజు సెల్లాదపడి అవనయ్యం పడి అవనయ్యం విడవదు. భగవంతుణ్ణి కూడా పక్కకు పెట్టి ఆత్మప్రాప్తి కోసం ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటారు. ఇది మనందరికీ వర్తిస్తుంది. ఎలాగా? మన కళ్ళెదురకుండా ఒక దైవం ముందు కూర్చున్నామండి, దైవం కనపడుతున్నాడండి, అప్పుడు ఆత్మానుభవం కోసం ప్రయత్నం ఏంటంటే సాక్షాత్ ఆయనే కనిపిస్తుంటే ఈ ఆత్మానుభవం ఎందుకు? అలా అనిపించదు. ఇది చాలా గొప్ప, దీన్ని దర్శించాలి అనిపిస్తుంది. ఇది పెద్ద సిద్ధాంత భేదం అండి. ఏంటంటే కైవల్యమే పురుషార్థము అనుకునే వారికి కైవల్యార్థులు అంటారు వాళ్ళని. మోక్షమే పురుషార్థము అనుకునే వారికి అంటే శ్రీయప్పది పాదాలు చేరాలనుకునే వాళ్ళకి పెద్ద భేదం. నేను 3వ మెట్టుతో ఆగిపోతా, అదే నాకు కావాలి అంటారు కైవల్యార్థులు. కాదు, అంతకంటే ఉన్నత స్థానం ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళమంటారు మోక్ష పురుషార్థులు అన్నమాట. అదే ഇരുകലിരിപ്പെന്നും ജ്ഞാനിക്കും సంకోచతే మోక్షమెన్నం ఆత్మజ్ఞాని. ఎంత స్పష్టంగానో నంబళ్ళయ్య గారు చెప్పారండి. సంకోచతే మోక్షగా ఉన్నదాన్నే మోక్షం అనుకుంటున్నాడు. పరమపదానికి లిమిట్ లేదు. త్రిపాద్ విభూతి இவை வரவுள்ளத்தை பத்த విస్తృతం ఎన్నిరుంతానే యాగిలం. ఈ ఐశ్వర్యాదుల కంటే ఇది చాలా గొప్ప అనుకుంటూ ఉంటాడు కైవల్యార్థి. అవ్వరుగును కండవరాగయ్యాలే సంకోచం ఎన్నైరిక్కిరారివర్. ఇది నమ్మాళ్ళవార్లు ఎందుకు సంకోచం అన్నారంటే దీనికంటే పైన ఇంకో మెట్టుంది కాబట్టి ఇది సంకోచము, చిన్నది, తక్కువది, హద్దు ఉన్నది. ఆత్మానుభవానికి హద్దు ఉంది, పరమాత్మానుభవానికి హద్దు లేదు. అది సారాంశం. పిరప్పు మోక్షం అప్పయనిల్లయ్యేల్ అంద భగవద్ ఉపాసనమిల్లయ్యాగిల్. నువ్వు గనక భగవంతుణ్ణి ఉపాసన చెయ్యకపోతే, ఆత్మానుసంధానం పన్నవన్నాదు, కైవల్యము కూడా నీకు లభించదు. చిన్న అందులో క్లూ ఇచ్చారనమాట. ఏమిటి అంటే నువ్వు ఆత్మానుభవం కోసం ప్రయత్నం చెయ్యి, ఓకే, కానీ నీకెప్పుడు ఆత్మానుభవం కలుగుతుంది? పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం ఉంటేనే కలుగుతుంది. ఆ ఆత్మానుభవం కూడా పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం ఉంటేనే కలుగుతుంది. అది గుర్తు పెట్టుకో. ఉపాసనంతా సుఖరూపమాయిరక్కయ్యాలే పయన్నెంగిరదు. దాన్ని పయన్ అని అన్నారు, లాభం అన్నారు. ఏమిటండి లాభం అంటే పెరుమాళ్ళను ఉపాసించడం ఆనందము. ఇక్కడ ఉపాసన అనేది 2 విధాలుగా చెప్తారండి. ఉపాసన అంటే మొత్తం తనని తాను మరచిపోయి భగవతత్వాన్ని హృదయంలో నిలుపుకొని కనులు మూసుకొని భ్రూమధ్యంలో దృష్టి పెట్టి భగవద్ధ్యానము చేయడం, అది ఒక ఉపాసన. నిత్యము ఆరాధన చేయడం, పూలు సమర్పించడం, ఊయలలు ఊచడం, ఆయన సేవలలో పాల్గొనడం, ఇది లౌకిక ఉపాసన. జీవితాన్నంతా భగవత్పరంగా గడపడమే ఉపాసన. అవనుడయ్య సాధనం ఇవరెక్కు ప్రయోజనమా ఎరెక్కరదు. ఆ సాధనం ఈయనకి లాభం అవుతుంది. అంటే పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహము లేనిదే ఆత్మజ్ఞానికి ఆత్మజ్ఞానం కలగడం కూడా దుర్లభమే. నొక్కి వక్కాణించేశారు అన్నమాట. మనకి వీసాల్లో ఇలాంటి విషయాలు చూస్తాం. ఎక్కడికో వెళ్ళడానికి వీసాలు కావాలంటే
ఇక్కడ వీసా ఉంటేనే అక్కడికి పంపిస్తామని లింక్ ఉంటుంది చూడండి. అది లేకపోతే ప్రయాణం చేయడానికి అవకాశమే ఉండదు. అందువల్ల ఇది నువ్వు ఆత్మజ్ఞానాన్ని పొందాలనుకునే వాడివైనా కూడా పెరుమాళ్ళ అనుగ్రహం అనేది ఉంటేనే ஆத்மஞானமு நீக்கு கలుగుతుంది. சிறுகை இத்தியாதி தன்னை முன்பத்தையில் காட்டில் అతి క్షుద్రనాగ నినైకుంబడి ఐశ్వర్యాదుల కంటే గొప్పే. అది గుర్తు పెట్టుకోవాలి. చక్కటి వివరణ ఇచ్చేశారండి పాసురంలో. ఐశ్వర్యం, స్వర్గం, ఆత్మానుభవం, కైవల్యం, మోక్షం 4. ఈ మూడవది మొదటి రెండిటి కంటే గొప్పదే కాదనం, 4 కంటే చిన్నది. అది బంధకమాన అవిద్యాదిగల్ శతశాతமாக அப்பணைக்கும் దేవోహం మనుష్యోహం ఎంగై కడియాన బంధముండాం. మనకి అవిద్యాదులన్నీ కూడా శాఖోపశాఖలుగా వ్యాపించేసి ఉంటాయి. జ్ఞానం అలా వ్యాపించదు, కానీ అజ్ఞానం మాత్రం శాఖోపశాఖలుగా ఓ ప్రజ్వరిల్లిపోతూ ఉంటుంది అన్నమాట. అది ఉండేటప్పటికి మనం ఏమనుకుంటాం? దేవోహం, నేనే దేవుణ్ణి, సోహం. సిద్ధాంత మూలం అన్నమాట ఇది. ఒకరి సిద్ధాంత మూలాన్ని చెప్తున్నారు. ఆత్మానుభవం వల్ల నీకు వచ్చేది ఏంటి? నేనే భగవంతుణ్ణి. మనుష్యోహం ఎంగై కడియాన బంధముండాం పెన్నుం వీడల్లై మరుగలిల్ ఈసనై పత్తి విడావిడల్ ఇంద్రియ నియమనాదిகள் ఉండాయి పెన్బో. ఎన్ని నియమాలు చెప్పారో ఉపదేశంలో. రూల్స్ చూడండి. నెంబర్ 1, ఇంద్రియాలన్నీ నీ వశంలో ఉంచుకో. ఇంద్రియాలు వశంలో ఉంచుకోవడం అంటే లౌకిక ఉదాహరణ ఒకటి చెప్పుకుంటాను చూడండి. షుగర్లు ఉన్నాయండి, ఎదురుకుండా మంచి జిలేబీ, మైసూర్ పాకు పళ్ళెంలో పెట్టి ఉంచారండి. ఇంకా ఎంత ప్రాణమో అవి. నువ్వు దాన్ని చూస్తూ నాకు వద్దు అనుకో. అది అనుకుంటే చిన్న ఇంద్రియ జయమే. ఈ లౌకిక ఇంద్రియ జయాలు వస్తే తర్వాత పారలౌకిక జయాలన్నీ మనకి స్వాధీనము అవుతాయి. కానీ మనకి ఏమైపోతుందండి? అది ఎవరి గురించో ఎక్కడో చెప్పడం కాదు, అనుభవాలతో చెప్పేదే. చిన్న తింటే ఏమవుతుందిలే, మందేసుకుంటాం కదా, అంతే. ఆ జ్ఞానము దానికి అడ్డు తగలదు, అంతే. ఏదో ఒకటి అనుభవించేయాలి. ఇంద్రియ నియమనాదిகள் ഉണ്ടായി பின்பு భగవదుపాసనத்தை பண்ணி కర్మ క్షయத்தை పిరప్పిత్తు. ఎంత స్టెప్ బై స్టెప్ ఎన్ని చెప్పారో. మొదట ఇంద్రియాలను వశం చేసుకో, 2 భగవంతుణ్ణి ఆలోచించు, అప్పుడు నీకు కర్మక్షయం అవుతుంది. ఆత్మ వైలక్షిక పార్కుమండ్రం. అంత అయితే గానే నువ్వు ఆత్మని సందర్శించలేవు. అదేం తేలిగ్గా లేదండి. అదేదో మోక్షం కంటే చిన్నదని చెప్తున్నాం, కానీ అది సామాన్యమైనదేమీ కాదు. మ్యాక్సిమం ప్రక్రియ అంతా జరగాల్సిందే ఆత్మను సందర్శించాలంటే. అంతకంటే పైకి ఒక అడుగు వేస్తే మోక్షం వస్తుంది. కైవల్యం అలాంటిది. సర్వేశ్వరన్ పక్కల్ అంతిమ స్మృతి పణ్ణి ఈ శరీరத்தை విడప్పారానాగిల్ అంద మోక్షంతా నిల్లై. పెరుమాళ్ళని ఒక్కసారి అంతిమ స్మృతి చేసుకోవాలి. అంతిమ స్మృతి అంటే చివరి కాలము స్మృతి. ఇక్కడ పెద్దలు చెప్పింది ఎంతో బాగున్న విషయం ఒకటి ఉంటుందని. ఏమిటంటే అంతిమ కాలం ఎప్పుడు? ఎవరు చెప్పగలరండి దాన్ని? ఏ క్షణమైనా కావచ్చు. అందుకని ప్రహ్లాదుడు అంటాడు, ఎప్పటికప్పుడే నువ్వు అంతిమ కాలం అని అనుకో, అప్పుడు ఆ స్మృతి నీకు లభిస్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు సదా భగవద్ధ్యానం చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఇది అనుకోవడానికి మనస్సు మనకి సహకరించదండి. నేను హాయిగా ఇంకో 100 ఏళ్ళు ఉంటాను అని అనుకుంటున్నాను, ఇప్పుడు అంతిమ కాలం అనుకోవాలి అంటే ఎలాగా అనిపిస్తుంది. కానీ భగవద్ధ్యానంలో ప్రతి క్షణము అంతిమ కాలంగానే నువ్వు భావించాలి. అలా కాకపోతే నీకు ఆ అంతిమ స్మృతిలో మరుగలిల్ ఈసనై. ఎలాంటి పెరుమాళ్ళని ధ్యానించాలి? హేయ ప్రచనీకనాను సర్వేశ్వరనై. ఈ పదం ఎన్నిసార్లు వస్తుందండి? ఆయన ఎక్కడ ఎంత హాయిగా ఉంటాడండి?
వైకుంఠే తు పరే లోకే శ్రియా సార్ధం జగత్పతి ఆస్తే విష్ణురచింత్యాత్మ భక్తై భాగవతై సహా. ఏం అద్భుతమైనటువంటి లోకం అండి. అమ్మతో కూడి ఉంటాడు, భక్తులతో ఉంటాడు, భాగవతోత్తములతో ఉంటాడు, ఆనందలోకంగా ఉంటుంది. హేయ ప్రత్యనీక నాన చెడు అనేది కొంచెం కూడా చేరని సర్వేశ్వరనై అన్రియే, అది ఒక అర్థం అండి. అన్రియే మరుగలిల్లు ఇల్లు. ఇల్లు అనేది తమిళంలో సప్తమ్యంత పదం అండి. అంటే చివరి సమయములో, అందు మరుగుగిర సమయத்தில் ప్రాణం పోయే సమయంలో, ప్రాణవియోగ సమయத்தில் వరం కలక్కత్తిల్ ఎన్నుదల్. ఎన్ని కలతలు వచ్చేస్తాయో మనకి, అప్పుడు కూడా ఇంద్రియాలు ప్రపంచం వైపే మళ్ళుతాయి. నేను లేకపోతే నా పిల్లలు ఏమైపోతారు, మనవలు ఏమైపోతారు, ఈ కోట్ల ఆస్తి ఏమైపోతుందో, అక్కడెక్కడో స్థలాలు ఉన్నాయి ఏమైపోతాయో, అది మళ్ళీ వీళ్ళు జాగ్రత్తగా క్యాష్ చేసుకుంటారో చేసుకోరో, ఎన్ని బెంగలో ఓవైపు పోతూ ఉన్నా సరే మనస్సు మాత్రం వీటి మీదకే వెళుతూ ఉంటుంది. చాలా క్లియర్ గా రాశారండి. ప్రాణ వియోగ సమయத்தில் వరం కలక్కత్తిల్ ఎన్నుదల్. కలత కలత కలత, అయ్యో 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 అని చెప్పుకున్నామే. ఒకసారి చెప్పాను, ప్రాణ ప్రయాణ సమయంలో భగవంతుడిని తలుచుకోండి 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 అన్నట్టండి. డబ్బు ఎక్కడ పెట్టాడో చెప్పలేదుటండి తండ్రి. కోట్ల ఆస్తి ఉందిటండి. వాడు వెళ్ళిపోయే సమయం వచ్చింది. కొడుకులకు పోతాడని బెంగ కాదు, అరే ఎక్కడేం పెట్టాడో చెప్పకుండా పోతున్నాడే, ఎక్కడెక్కడి నుంచి ఇవన్నీ మేము తెలుసుకుని కలెక్ట్ చేసుకోవాలి. పర్వాలేదండి 10,000 పెట్టి ఇంజక్షన్ ఇవ్వండి, 1 నిమిషం మాట్లాడతాడు. ఏం పర్వాలేదు ఇస్తామండి అని 10,000 పెట్టి ఒక ఇంజక్షన్ ఇచ్చారు. 1 నిమిషం స్పృహ వచ్చిందండి. సరిగ్గా కళ్ళు తెరిచేటప్పటికి కుక్క ఒకటి చీపురు లాగేస్తోంది. ఒరే ఒరే కుక్కరా చీపురు లాక్కుపోతోందిరా, జాగ్రత్త పెట్టుకోండిరా అన్నాడు. తప్పమని పడిపోయాడు. ఆ కోట్లు రాలేదు సరికదా, ఈ 10,000 ఇంజక్షన్ కూడా వేస్ట్ అయిపోయింది. ఇది అన్నమాట. వరం కలతిల్ ఎన్నుదల్. ఎంత కలతండి, ఎంత కలతండి. నిజంగా అలా పట్టి లాగేస్తూ ఉంటాయి బంధాలు అనేటువంటివి. ఈసనై పతి విడావిడిల్ అంతిమ స్మృతి ఎల్లయ్యాగిల్. అంతిమ స్మృతి అనేది కొంతమంది అదృష్టవంతులు ఉంటారు, మాట్లాడుతూ మాట్లాడుతూ నారాయణ అనుకుంటూ వెళ్ళిపోతారు. పెద్దలు అలా వెళ్ళిన వాళ్ళు ఎంతమంది మనకి తెలుసండి. ఇదిగో నేను ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతాను, నాకు ఇలా ఏర్పాటు చేయండి, నా కాలం తీరిపోయింది అని చెప్పి పడుకుని వెళ్ళిపోయిన మహానుభావులు ఎంతో మంది మనకు తెలుసు. మనకి నిజంగా అంతిమ స్మృతి వచ్చినా ఇంకా బతుకుతా ఇంకా బతుకుతా ఇంకా బతుకుతా అనే ప్రాణం ఆశతో ఇటువైపే లాగుతుంది కానీ అటువైపు వెళ్ళదు. పైగా అంతిమ స్మృతి ఉంటుందని గ్యారంటీ లేదు. కొమాలోకి పోయాడండి, ఎక్కడుంటుంది అంతిమ స్మృతి? ఎవళ్ళు వచ్చినా ఏం చేసినా శూన్యంలోకి చూస్తున్నా కళ్ళు మూసుకున్నా పడి ఉంటాడు. ఇంకా అలాంటప్పుడు అదే అదే అంత హాయిగా చెప్పేశారు ముకుందమాలలో. ప్రాణ ప్రయాణ సమయే కపవాత పిత్తై కంఠావరోధన విధౌ స్మరణం కుతస్తే. అసలు నిన్ను పలకాలి అనే గుర్తుకు రాదు. ఎవరైనా అనమన్నా అనడానికి నాలుక సహకరించదు. ఆ భవబంధాల మీకే మనస్సు పోతూ ఉంటుంది. ఒక ఉదాహరణ ఇచ్చారండి. ఆది భరతనై పోలే మానాదల్ మరయ్యాదలాం ఎత్తనై. జడభరతుడు అనేటువంటి ఒక ఆయన ఉన్నాడండి, అద్భుతమైన మహర్షి, చక్కగా తపస్సు చేసుకునేటువంటి వాడు. ఆయన ఒక రోజు స్నానార్థం నదీ జలాలలో ప్రవేశిద్దామని జస్ట్ అలా దిగుతున్నాడండి. ఇంతలో ఒక పులి అరుపు వినపడింది. ఆ అరుపు వినపడేటప్పటికి పూర్ణ గర్భిణిగా ఉన్నటువంటి ఒక లేడీ అడిగిపోయి దానికి గర్భస్రావం అయిపోయింది. ఆ పిల్ల భూమి మీద పడిపోయింది, తల్లి చచ్చిపోయింది. ఈయన స్నానం చేసే సమయంలో అది చూశారు. అయ్యయ్యో ఈ పిల్ల పాపం పుట్టగానే తల్లిపోయిందే అని గబగబా నదిలో నుంచి బయటకు వచ్చి ఆ పిల్లని శుభ్రము చేసి దాన్ని చేతిలో పట్టుకుని ఆశ్రమంకి తీసుకుని వెళ్ళి ఇంకా ప్రతిరోజు ఒక
10 గంటలు భగవద్ ధ్యానం ఉంటే అందులో 5 గంటలు లేడీ ధ్యానంలోకి పడుతుంది. ఇది ఎలా ఉందో, ఇది తిందో లేదో, ఇది ఎక్కడికి పోతుందో, దీన్ని ఎవరేం చేస్తారు, ఇదే 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 సగం సమయము అలా పోయింది. చిట్ట చివరికి పోతున్నాడు దేహంలోంచి ప్రాణ ప్రయాణ సమయం వచ్చేసింది. అయ్యో లేడి పిల్ల లేడి పిల్ల లేడి పిల్ల అనుకుంటూ పోయాడు. మళ్ళీ జన్మలో లేడిగా పుట్టాడు. అంతిమ స్మృతి ఏది జరిగితే ఆ జన్మ వస్తుంది అనేటువంటిది సైన్స్ మనకి చెప్పినటువంటి ఒక విషయం అండి. అందువల్ల అదే నువ్వు భగవంతుడిని ధ్యానించుకున్నావు అనుకో, భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్ళిపోతావు. వీడు అపుదే, వీడు ఇంతవరకు జ్ఞానమూర్తిగా ఉన్నటువంటి వాడు మృగజ్ఞాని అయిపోయి మృగంలా పుట్టాడే, అలా మృగానివి కాకు, జ్ఞానాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకు. తిరునారణంతాళ్ కాలంబర చిందితే మనం ఎన్నున్నాన్ సొల్లిగిరవదువే పురుషార్థం. తిరునారణంతాళ్ ఆ శ్రీమన్నారాయణని యొక్క పాదాలని ఎల్లకాలం స్మరించు, అదే నీకు మోక్షాన్ని ఇస్తుంది అని చెప్పినటువంటి పాసురంగా ఈ 10లో కైవల్యం కూడా మళ్ళీ సారాంశంగా ఒక్క వాక్యం చాలండి. 8 పాసురాలు ఇహలోక సుఖాలు అశాశ్వతం అన్నారు. 9వ పాసురం స్వర్గలోక సుఖాలు అశాశ్వతం అన్నారు. 10లోకి వచ్చేటప్పటికి కైవల్యము కూడా మోక్ష పురుషార్థము వంటిది కాదు, అది పొందడం కష్టమే, కానీ అది మోక్ష పురుషార్థం కంటే అల్పమైనది అని చెప్పారు. కురుగమిగ పునరువత్తడు నొక్కి ఎల్లాం విట్ట ఇరుగల్ ఇరప్పు ఎన్నుం ஞானெக்கும் அப்பயன் இல்லையேல் சிறுகனி நெய்வதோர் பாசமுண்டாம் பெண்ணும் வேடில்லை மறுகளில் ஈசனை பற்றி விடாவிடல் வீடு அகுதே. 11వ పాసురం. அகுதே உய்ய புகுமாரென்று கண்ணன் கழல்கள் மேல் கொய் பூம் பொழில் சூழ் குருகூர் செடகோபன் குற்றேவல் செய்கோலத்தாயிரம் சேர்த்தொடை பாடல் இவை 10ம் மகாமல் கற்பவர் ఆజు తుయర్ పోయ్ ఉయ్యర్ పాలరే. మనకి ప్రతి 11వ పాసురము కూడా ఫలశ్రుతిని చెప్పేటువంటి పాసురంగా మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఈ పాసురంలో కూడా ఈ 10 పాసురాలు విన్నటువంటి వాళ్ళకి ఫలశ్రుతి అంటే క్షుద్ర పురుషార్థాల మీద కోరిక పోతుంది, భగవత్ కైంకర్యమునందే భోగ్యతా బుద్ధి వస్తుంది, నిరంతరము భగవంతుణ్ణి తలుచుకుంటూ ఉండాలనే జ్ఞానం కలుగుతుంది. పెరుమాళ్ల ధ్యానంలో మోక్షానందాన్ని ఈ లోకంలో ఉండగానే అనుభవిస్తారు అని ఫలశ్రుతిని చెప్తున్నారు. ప్రతిపదార్థాన్ని చూద్దాం. ఉయ్య పుగుమారు అహుదే, అహుదే ఉయ్య పుగుమారు, ఉయ్య పుగుమారు అహుదే, ఉజ్జీవించడానికి ఉపాయము అదే. ఏది? కണ്ണన్ కడల్గల్ మేల్, కృష్ణుడి యొక్క పాదాల మీద ఏం చెయ్యాలి నువ్వు? కొయ్ పూ పొల్ కురుగా కురుగోలు సెడగోపన్ కుత్తేవల్గల్ సెయ్ అంటే చక్కటి కొయ్యి పూ, కొయ్య తగిన పూలు అంటే కొయ్య తగిన పూలు, కొయ్య తగని పూలు ఉంటాయండి. అంటే భక్తుడికి కష్టం కలగకుండా కోయగలగడమే, అంతే తప్ప పెరుమాళ్ళకి ఇవి పెట్టకూడదు అనే నియమం ఏం లేదు. మళ్ళీ 100 ప్రశ్నలు వచ్చేస్తాయి. అవి పెట్టచ్చండి, ఇవి పెట్టచ్చండి, ఎందుకు పెట్టకూడదండి అని. ఆరోగ్య రీత్యా ఆ వాసనలు అవి పడవేమో అనే ఉద్దేశంతో కొన్నిటిని పరిహరిస్తారే తప్ప ముళ్ళ చెట్లకి వెళ్ళికొస్తే భక్తుడికి ముళ్ళు గుచ్చుకుంటాయేమో అనే భయంతో వద్దంటారే తప్ప కొయ్యి పూ పొల్ మంచిగా చక్కగా వికసించినటువంటి పువ్వులని కోసే తోటలు ఎక్కడున్నాయండి? ఆ తోటలు తిరుక్కురుగూర్ నగర్లో ఉన్నాయి. సెడగోపన్ కుత్తేవల్గల్ అలాంటి నమ్మాళ్ళవార్లు అంతరంగ కైంకర్యంగా చేశారండి.
అంతరంగ కైంకర్యం అంటే ఏమిటండి? త్రికరణ శుద్ధిగా భగవంతుడికి కైంకర్యము, నీకు నేను సేవ చెయ్యలేకపోతే బ్రతకలేను అనే భావంతో చేయడం. కోలం, అలంకారాలు, పెరుమాళ్ళకి మనం అలంకరించుకోవడంలో కూడా మన ఇల్లే ఉందండి, మన పెరుమాళ్లే ఉన్నారండి. ఆహా, ఇవాళ మల్లెల మాల ఎంత బాగుంది, ఇవాళ తిరుత్తుజాయి మాలతో అలంకారం ఎంత బాగుంది, ఇవాళ సంపెంగలండి చాలా ప్రత్యేకమైనటువంటి, ఓహో గులాబీల మాల, ఇలా దేనికి అదే అందమైనటువంటి అలంకార ప్రియుడండి విష్ణువు. విష్ణువుకి అలంకార ప్రియుడు అని పేరు. ఎంత అలంకరిస్తే, అందువల్లే తిరువేంకటముడయ్యాని యొక్క ఆ పుష్ప మండపం అని పేరు వచ్చినందుకు ఆ వెంకటేశ్వర స్వామి యొక్క పూమాల సేవలు ఎంత బాగుంటాయండి, ఎంత బాగుంటాయండి. అలాంటి అలంకారాలచే ఒప్పైనటువంటి 1000 సంఖ్య కలిగిన సీరుతొడై భగవద్గుణాలు. ఇవి పాసురాలు కాదుటండి, భగవంతుని గుణాలటండి. పాసురాలే గుణాలు. ఒక పాసురం పువ్వు అనుకోండి, పువ్వులన్నీ గుచ్చి ఒక మాల చేసినట్లుగా ఆయన కళ్యాణ గుణాలన్నీ గుచ్చి మాలగా మనకి అందించారు. ఎంత ఉపకారం చేశారండి నమ్మాళ్ళవార్లు. ఈ 1000 పాసురాలు చదువుకోండి, మీరు నిత్య పుష్ప కైంకర్యం చేసిన వారు అవుతారు. అవి ఎలా ఉన్నాయండి? పాడల్, చిన్న రాగంతో పాసుర రూపంగా ఉన్న తిరువాయిమడి. ఇవై 10 ఈ 10 పాసురాలని అగ్గా మల్కర్పవర్ తప్పకుండా అభ్యాసం చేసేవారు. మన గోష్ఠి లక్షణం అన్నమాట. అభ్యాసం చేయడము, నేర్చుకొనడము, నేర్చుకున్న దాన్ని మళ్ళీ మళ్ళీ పునశ్చరణ చేయడము. వాళ్ళకి ఆళ్తుయర్పోయి, ఎంత లోతైన అగాధం లాంటి బాధలున్నా పోతాయి పోతాయి పోతాయి, దుఃఖాలు దూరం అవుతాయి. ఉయ్యప్పాలర్, ఉజ్జీవిస్తారు. జీవనం, మామూలు జీవనం కంటే గొప్పదైనటువంటి బ్రతుకుని బ్రతుకుతారు. అంటే పరమాత్మను ఆశ్రయిస్తే మీరు ఉజ్జీవిస్తారు అని నమ్మాళ్ళవార్లు ఈ 1000 పాసురాల్లో ప్రతిపాదించారు. ఈ పాసురాల్ని ఎవరైతే వింటారో, అంటారో, ధ్యానం చేస్తారో, ఉపాసిస్తారో వారు అన్ని దుఃఖాలని వదిలి మహాసుఖాన్ని అనుభవిస్తారు అనేటువంటి విషయాన్ని ఈ పాసురంలో మనకి ఫలశ్రుతిగా అందించారు. ఆ ఫలశ్రుతి యొక్క 7 వ్యాఖ్యానాన్ని మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. 11వ పాసురము 7 వ్యాఖ్యానము. 31వ పేజీ. నిగమత్తిల్ ఇత్తిరువాయ్మొഴി 10 కత్తార్. ఈ 10 పాసురాలను చక్కగా చదివిన వారికి ఐశ్వర్యాది క్షుద్ర పురుషార్థై తవిరిందు, ఐశ్వర్యము మొదలైన తక్కువ అయిన పురుషార్థాలని పక్కకి పెట్టి భగవత్కైంకర్యైక భోగర ఆవరయంగరార్, పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలనే ఆశ్రయించే మోక్షానందాన్ని పొందిన వారు అవుతారు. அகுதே உய்யப்புகுமாரென்று திருநான்னந்தாள் என்ன நான் சொல்லுமதுவே ఉజ్జీవైకకు ఉపాయముం ఉపేయముం ఎండ్రు. ఉపాయము ఉపేయము రెండు కూడా పెరుమాళ్ళ యొక్క పాదాలే. கண்ணன் கடல்கள் மேல் கண்ணனை தாழ்பத்தி என்று தாமும் சொல்லி கண்ணன் கடல்கள் நினைமினோ என்னோ பிறர்க்கும் உபதேசித்து நின்னாரே. நம்மாழ்வாర్లు అది తన్నయ్యే சொல்லுகிறார். నేనేది చేశానో అదే మీకు చెప్తున్నా. ఇది ఒక విశేష ప్రయోగం అండి. ఇప్పుడు నేనేం చేయలేదండి, ఒక ఆయన ఉన్నారండి, ఆయన అద్భుతంగా చేస్తారండి, అక్కడికి వెళ్ళండి అని నేను చెప్పడం వేరు. నేను వెళ్ళి ఆ ఆనందాన్ని పొంది ఆ దుఃఖాన్ని పోగొట్టుకుని వారిని ఆశ్రయించమని చెప్పడం వేరు. అంటే స్వానుభవంతో చెప్పడం. కണ്ണనై తాళ్పత్తి, కണ്ണన్ యొక్క పాదాలు పట్టుకోండి, నేను పట్టుకున్నాను అన్నారు ముందు. కണ്ണన్ కడల్గల్నైమినో, మీకు కూడా చెప్తున్నాను, స్వామి యొక్క శ్రీపాదాలనే మీరు కూడా ఆశ్రయించండి. అది తన్నయ్యే సొల్లుగిరార్, నేను ఏది చేశానో అదే మీకు చెప్తున్నాను అంటున్నారు.
ఈ కావ్యం అండి చాలా ఉత్తమమైనటువంటి ధ్వని కావ్యము అంటారు. ధ్వని కావ్యము అంటే పైకి ఒక కథ నడుస్తూ ఉంటుంది, లోపల ఒక ఉత్తమ సందేశము మనకి గమ్యమానం అవుతూ ఉంటుంది, తెలుస్తూ ఉంటుంది. ప్రతి మాటకి పై అర్థం వేరు, లోపల అర్థం వేరు. అంతరార్థం అంటారు, స్వాపదేశార్థం అంటారు, అన్యాపదేశార్థం అంటారు. ఇలాగా పైకి నడిచే పాసుర అర్థాలు వేరు, లోపల చెప్పేటువంటివి వేరండి. మనకి ఉపదేశాలు ఆళ్వార్లు ఒకటి ఆయన డైరెక్ట్ గా చెప్పారండి, దీనికి స్వాపదేశం అన్నారు. స్వాపదేశం, నేను చెప్పే మాటల్లో విషయాన్ని అర్థం చేసుకోండి. అలా కాకుండా నాయికగా, తల్లిగా, చెలికత్తెగా 3 రకాలుగా ఉపదేశం చేయించారు. అన్యాపదేశం, ఒకరి ద్వారా చెప్పించుట, అది 2వ రకం అండి. అపదేశం అంటే ఏమిటండి? అన్యాపదేశం, ఒకరిని వంక పెట్టుకొని మనం చెప్పడం అన్నమాట. అంటే వాళ్ళు చెప్పినట్లుగా మనం చెప్పడం అన్నమాట. అంటే వేరు రూపంగా మనం తత్వాన్ని ఉపదేశించడం, దీన్ని అన్యాపదేశము అంటారు. ఈ తిరువాయిమడిలో మొత్తం అన్యాపదేశాలు ఎన్ని ఉన్నాయండి? 27 దశకాలు ఉన్నాయండి మొత్తం. తిరువాయిమడి మొత్తంలో అన్యాపదేశ దశకాలు 27 ఉన్నాయి. అందులో ప్రత్యేకంగా నాయికగా చెప్పేవి 17 ఉన్నాయండి. నమ్మాళ్వారే నాయిక, అలా చెప్పిన వంశరేయమడనారై ఇలాంటివి ఉన్నాయి చూడండి, అవి 17 ఉన్నాయి. ఆ తర్వాత తల్లిగా చెప్పేవి 7 ఉన్నాయండి. కంగళం పగలం అనే రంగనాథుడి వైభవాన్ని చెప్పేవి వస్తాయి, అవేమో 7 ఉన్నాయి. 17, 7, 24. తర్వాత చెలికత్త చెప్పేవిగా 3 ఉన్నాయండి. 24, 3, 27 అన్నమాట. అంటే ఏమండి, ఇవన్నీ ఒకరివేనా? ఒక్క నమ్మాళ్వార్లవే. వారిలో ఒక్కొక్క భావ ప్రకటన పైకి వచ్చినప్పుడు ఆయా రూపంగా దాన్ని చెప్తారు అని. ఎలాగా అంటే ఇప్పుడు భగవద్ అనన్యార్హ శేషత్వం ఉందనుకోండి, అంటే నువ్వు ఆయనకు తప్ప ఎవరికి చెందిన దానివి కాదు. అప్పుడేమో ఒక చెలికత్తె చెప్పినట్లుగా చెప్పడం అండి. చెలికత్తె చెప్పేది అనన్యార్హ శేషత్వం కాదండి. తల్లి చెప్తోందండి, తల్లి చెప్తోంది అంటే అమ్మ తొందరపాటు కూడదు, ఆయనే మన్ని రక్షిస్తాడనే అధ్యవసాయం, నమ్మిక ఉండాలి. ఇవి చాలా గొప్ప స్టేట్మెంట్స్ అండి 3 కూడా. 4వది నాయికగా ఆయన మాట్లాడారు, ప్రాప్యత్వర, వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి వెళ్ళిపోవాలి. తిరుపులియూరికి వెళ్ళినా, తిరుక్కన్నమంగై వెళ్ళినా, అక్కడికి వెళ్ళినా, ఇక్కడికి వెళ్ళినా ప్రాప్యత్వర. ఈ ప్రాప్యత్వరనేమో నాయిక అంటారు, అధ్యవసాయం నమ్మికనేమో తల్లి అంటారు, అనన్యార్హ శేషత్వాన్ని ఏమో చెలిగా మనకి తల్లిగా చెప్తారు, తర్వాత అనన్యార్హ శేషత్వాన్నేమో చెలిగా చెప్తారు అనేటువంటివి 27 దశకాలు అన్యాపదేశంగా మనకి సాగుతాయి అంటున్నారు. అలాంటి విశేషార్థాలను తెలుసుకుంటూ మనం ముందుకి సాగుదాం. மெலியனோய் தீர்க்கும் நன் கண்ணன் கழல்கள் மேல் மலிபுகழ் வன்குருகூர் சாரி அகுதே உய்யப்புகுமாரென்று கண்ணன் கழல்கள் மேல் கொய் போம் பொழில் சூழ் குருகூர் சடகோபன் குத்தேவல் செய்கோலத்தாயிரம் சேத்தொடை பாடல் இவை 10 நகாமல் கற்பவர் ஆடு பெயர் போய் பொய்யர் பாலரே தேவேசம் கோலநாதம் நதேத மனசம் பத்மநாபன் ரமேசம் லோகார்யம் கிருஷ்ணயுக்மேன ச நிகம சிரோ யோகி பட்டார கௌச்ச கோவிந்தம் பூரணாதேன ச சஹகுரு கேசேந்து சிந்தும் யதேந்திரம் மாலாதிருத்யாமுனார்யோ மம ஹிருதி நிதரே ராம பத்மாட்சநாதம் திருவருண்மால் சேனை முதலி செடகோபன் நாதமுனி சீரைய கொண்டார் மணக்கால் நம்பி சென்றமாள வந்தார் குருமாலாதரர் கொருகை பிறார் கம்பாமெதிராசர் கோவிந்தர் கூரேசர் பட்டர் வேதாந்தமணி திருக்கண்ணர்க்கம் உடைய நம்பிள்ளை இவர் ஈடழுத்தற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடி ஒன்றைய தேவ பெருமாள் கை கொண்டருளும்
திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன் என் உள் கேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜார்யதாசஸ்ய சுதாய குணசாலினி. நம ஸ்ரீశைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கர்யசாலினே. శ్రీశైలే సదయా పాత్రం దేవత్యాది గుణార్ణవం యతీంద్ర ప్రవణం వందే రమ్యజామాతరం. వారి తిరువాయి మరి పిళ్ళై మాదగ வாழ்வாழும் மணவாள மாமுனிவன் வாரியவன் மாறம் திருவாய் மொழிப்பருளை மாநத்தோர் தேரும்படி உரைக்கும் சேர். శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాద సేవా ప్రాప్తాఖిల ద్రవిడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వయజం ఆశ్రిత భాగధేయం గోపాలదేశకమహం శరణం ప్రపద్యే. కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటార్య తనోభవం వేదాంతాచార్య శిష్యం ఉడైవర్లు మాం భజే. శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సచ్చిష్య సేవతిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయేతి విదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసం.